ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران کو امریکہ کی جانب سے کسی ممکنہ جوہری معاہدے کے حوالے سے کوئی تحریری تجاویز موصول نہیں ہوئی۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کیا ہے؟ ہیٹ اسٹروک عام طور پر انسان کو سخت گرمیوں کے موسم میں گرم ہواؤں چلنے اور سورج کی تپش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک دراصل اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی انسان کا جسم زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور گرمائش سے اسے پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسم کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی، شدید گرمی پڑنے کی پیش گوئی کر دی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے 20 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، بالائی پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریرس کے درمیان ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 ہفتوں کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تیسرا رابطہ تھا جو خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور اس کے اثرات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ رافیل کو گرانے والے J-10C کی خصوصیات۔ بھارت کے رافیل جیسے جدید طیاروں کو مار گرانے والے پاکستان کا J-10C ڈریگن چین کا تیار کردہ جدید لڑاکا طیارہ ہے، جسے پاکستان نے 2022 میں باضابطہ طور پر فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس طیارے کو ویگورس ڈریگن یعنی پرجوش افزا بھی کہا جاتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران کو امریکہ کی جانب سے کسی ممکنہ جوہری معاہدے کے حوالے سے کوئی تحریری تجاویز موصول نہیں ہوئی۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو ایک ایسی تجویز موصول ہوئی ہے۔ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مزید کہا ہے کہ ایران کو کوئی تجویز براہ راست یا بالواسطہ موصول نہیں ہوئی۔ اس وقت جو پیغامات ہم تک اور دنیا تک پہنچ رہے ہیں وہ اب بھی مبہم اور متضاد ہیں، تاہم ایران اپنے موقف میں پختہ اور واضح ہے کہ ہمارے حقوق کا احترام کریں، اپنی پابندیاں اٹھائیں تو ہم ایک معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی ایسا منظرنامہ نہیں ہے جس میں ایران پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کے افزودگی کے اپنے جائز اور حاصل شدہ حق سے دستبردار ہو جائے۔ یہ وہ حق ہے جس کی ضمانت جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تمام ارکان کو حاصل ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے پیغام کا اختتام اس جملے پر کیا کہ ہم ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم کسی بھی قسم کے حکم یا جبر کو ہمیشہ مسترد کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہی ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے واشنگٹن کی جانب سے تجویز موصول ہوئی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسے دہائیوں پرانے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے تیزی سے حرکت کرنا ہوگی۔ متحدہ عرب امارات سے روانگی کے بعد امریکی صدارتی طیارے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس ایک تجویز ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں تیزی سے حرکت کرنا ہوگی ورنہ ناقابل برداشت نتائج ہوں گے۔ ہیٹ ویو کیا ہے؟ جب کسی علاقے، شہر یا ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث اوس یا عمومی درجہ حرارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے تو موسم کی اس کیفیت کو گرمی کی شدید لہر کا نام دیا جاتا ہے۔ شدید گرمی کی یہ لہر ایک دن سے لے کر کئی روز اور ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ہیٹ ویو کے صحت پر اثرات۔ ہیٹ ویو کے باعث ہیٹ اسٹروک یعنی گرمی کی شدت کے باعث حالت غیر ہو جانا اور جس میں پانی کی کمی کی شکایت پیدا ہونا ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ طبی ماہرین کے مطابق گرمیوں کے موسم کے دوران پانی کا استعمال بڑھا دیں، جس میں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ORS اور لیمو کا پانی پئیں۔ پانی آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو معمول پر رکھتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک دن میں 6 سے 7 لیٹر پانی پئیں، جبکہ صبح 11 بجے سے پہر 4 بجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ حالت غیر محسوس ہونے پر فوراً نہائیں۔ پنکھے کا رخ اپنی طرف کر لیں تاکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو سکے۔ شدید درجہ حرارت 106 ڈگری سے 108 ڈگری کی صورت میں اپنی گردن، بغلوں، گھٹنوں اور پیٹھ پر پانی کے ٹکڑے رکھیں۔ ہیٹ اسٹروک سے اٹھنے والا بخار دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے خود سے کوئی علاج نہ کریں۔ علامات دور نہ ہونے کی صورت میں فوری طور پر اسپتال کا رخ کریں۔ ہیٹ ویو سے قبل اپنائی جانے والی احتیاطی تدابیر۔ ان کے اوقات میں اگر باہر جانا ہو تو زیادہ دیر تک بند گاڑی میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ کبھی بھی بچوں یا جانوروں کو گاڑی میں نہ چھوڑیں، عمل ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شدید گرمی کے دنوں میں باہر نکلنے سے ہر ممکن پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ باہر نکلنے والے کام صبح سورج نکلنے سے پہلے شام کے وقت نمٹا لیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے سن اسکرین، دھوپ کے چشمے، کیپ کا استعمال کریں۔ سورج کی براہ راست تپش سے جتنا زیادہ محفوظ رہیں اتنا بہتر ہے۔ باہر نکلتے وقت سر اور منہ کو گیلے کپڑے سے ڈھانپنا اور بھی بہتر ہوگا۔ ہیٹ اسٹروک کیا ہے؟ ہیٹ اسٹروک عام طور پر انسان کو سخت گرمیوں کے موسم میں
गर्म हवाओं चलने और सूरज की तपिश की वजह से होता है। हीट स्ट्रोक दरअसल इस वक्त होता है जब किसी भी इंसान का जिस्म ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्माइश से उसे पसीना आना बंद हो जाता है। ऐसे अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनका ब्लड प्रेशर मुसलसल 100 और 140 रहता है, जो दिल, दिमाग, गुर्दों और मैदे समेत इसी तरह की दीगर बीमारियों में मुब्तला हों, ऐसे अफराद के हीट स्ट्रोक से मुतासर होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। हीट स्ट्रोक की इब्तदाई अलामत: जिस्म में पानी की कमी, गर्म और खुश्क मौसम, सर का शदीद दर्द, सर का चकराना, बेहोश हो जाना, गर्म मौसम में सख्त मशक्कत या वर्जिश करना, धूप में बराह रास्त बहुत ज्यादा घूमना, घर से बाहर काम या आउटडोर वर्किंग। जब कोई हीट स्ट्रोक से मुतासर हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एम्बुलेंस को तलब करें या मुतासरा शख्स को खुद अस्पताल ले जाएं। एम्बुलेंस के इंतजार के दौरान मरीज को किसी सायादार जगह पर मुंतकिल कर दें। मरीज को फर्श पर लटा दें और इसके पैर किसी ऊंची चीज पर रख दें ताकि दिल की जानिब खून का बहाव बढ़ जाए और शॉक की रोकथाम हो सके। मरीज के कपड़े टाइट हों तो उनको ढीला कर दें। मरीज के जिस्म पर ठंडी पट्टियां रखें, ठंडे पानी का स्प्रे करें। हीट स्ट्रोक से बचने की चंद एहतियाती तदाबीर: घर से बाहर निकलते हुए पानी की बोतल अपने पास रखें। तबीयत बिगड़ने पर फौरी पानी का इस्तेमाल करें। सर के ऊपर हल्का ठंडा कपड़ा रख कर चलें या सफर करें तो ज्यादा बेहतर है। इंतहाई सख्त गर्मी और धूप में ज्यादा देर तक मुशक्कत वाला काम करने से गुरेज करें। गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से परहेज करें। घर को हवादार और ठंडा रखने के इंतजामात करें। ज्यादा गर्मी होने की सूरत में नहाएं। ज्यादा पानी और हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो निज़ाम हाजमा को बेहतर करने समेत जिस्म में पानी की नमकियात को बरकरार रखने में मददगार हो। महकमे मौसमियात ने मौसम के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, बलाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने का खदशा है। महकमे मौसमियात ने शदीद गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत भी जारी की है। बिला जरूरत धूप में निकलने से गुरेज करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी की शिद्दत दर्जा हरारत 42 डिग्री से जायद भी हो सकता है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी की यही लहर बरकरार रह सकती है, लिहाजा शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। 2 हफ्तों के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये तीसरा राब्ता था जो खित्ते में बढ़ते हुए तनाव और इसके असरात की संगीनी को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत और सफारती कोशिशों को सराहते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन की वसीह तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की जानिब झूठे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और मुसलसल जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इन इश्तियाल अंगेज इक़दामात का नोटिस ले। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए शहरियों की जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और इस अज़्म का इयादा किया कि वो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए दोनों फरीकों से राब्ता जारी रखेंगे। इनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी अमन के फरोग के लिए काम करना इनका फर्ज है और दुनिया को इस वक्त इसी क़यादत की जरूरत है। दूसरी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान भी एक अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई की सफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। इन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और इसी जज्बे के तहत भारत के साथ जंगबंदी की मुफाहमत पर रजामंदी जाहिर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंतास मुआहदे की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इसे कभी चैलेंज होने नहीं देगा। यूएई के सदर ने जंग बंदी का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की पुरअमन कोशिशों को सराहा। राफेल को गिराने वाले J-10C की खुसूसियात: भारत के राफेल जैसे जदीद तैयारों को मार गिराने वाले पाकिस्तान का J-10C ड्रैगन चीन का तैयार करदा जदीद लड़ाका तैयार है, जिसे पाकिस्तान ने 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर फजाई बेड़े में शामिल किया। तैयारे को विगोरस ड्रैगन यानी पुरजोश अजहा भी कहा जाता है, जो जदीद टेक्नोलॉजी बर्क रफ्तार कारकर्दी और महलक हथियारों से लैस एक कसीरुल मकासद जंगी त्यारा। J-10C चीन के चंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का तैयार करदा त्यारा, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे तैयारों का तोड़ करार दिया। इस त्यारे की नुमायां खुसूसियात दर्ज झैल हैं। जदीद WS-10B या AL-31FN इंजन सुपरसोनिक रफ्तार फराहम करता है। रेडार: जदीद AES से रेडार जो कई अहदाफ को एक साथ ट्रैक और लॉक करने की सलाहियत रखता है। डिजिटल कॉकपिट: डिजिटल ग्लास कॉकपिट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पायलट को आला दर्जे की सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम करता है। PL-15 तवील रेंज के फ़ज़ाई मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड बम,
اینٹی شپ اور زمین پر حملہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر، جدید ECM سسٹم اور ریڈار جیمنگ کی صلاحیت شامل ہے۔ J-10C کو فضا میں بیونڈ ویژول رینج لڑائی میں PL-15 میزائل کی بدولت برتری حاصل ہے۔ اس کی الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتیں چوتھی جنریشن کے جدید طیاروں کے مقابلے کی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق سازگار حالات میں یہ بھارتی فضائیہ کے SQ-30 MKI جیسے طیاروں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے J-10C کو اپنے ڈریگن اسکواڈرن میں شامل کر کے ملکی فضائی دفاع کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔